guys, welcome back to my channel. So today we are doing something very special. Not that my videos are not special. I think in almost every video I come across this comment at least once in every single video. Today I will show you guys how to make homemade kimchi with my parents. One thing that I ask is I hope you guys just be nice in comments. I mean, I've been getting really good comments lately, but especially this video is for me and my parents. Before you guys type anything, make sure you guys think about it and like imagine like what if some other people said something like to your parents, you know what I'm saying? So make sure to give this video a thumbs up and subscribe, and I hope you guys enjoyed this video. And if you guys want to see how to make homemade kimchi, just keep on watching. 이거 무 만져나? 뭐야, 간 같은 거 안 했어? 양념을 거기다 속여놓은 거를 양념 한 거야 이거? 안 한 거 이제 양념을 해야지. So she already pre-cut some radish. These are just thinly sliced. 이거 다 넣어? Oh my god. 무 몇 개 쓴 거야? 4개. 4개야? See? Oh my gosh, radish alone is so much, and you guys wanted me to make this at home by myself. And we're gonna just add everything in here, and then add the cabbage and add this mixture into the cabbage and let them ferment. 얼마? 그걸 어떻게 말해, 엄마가? 이거? 엄마는 해줄 게 없어. 이거 얼마인지 몰라 그냥 대충 한 거야? 대충 넣어야지. So we have 4 radishes in here and maybe like a cup and a half of pepper flakes. 이거 다 넣어? 아니야. 3컵. 이거 뜰끔 넣으라고? 4개. 이거 다 넣어? 이걸 재서 넣어. 그래. 다 안 줘도 돼. 괜찮아. I think this is 더 넣어야 돼. 그거는 나 스파이스가 안 돼. 이거는 이제 매운 거랑 안 매운 거랑 섞어가면서. 4컵? 대충. 중에 둘, 셋. 3개 먹어. 이것도 매운 거. 이거 안 매운 거야? 덜 매운 거야. 이거는 So 매운 거. these pepper flakes are not as spicy, so they're not used for the spiciness, but maybe for the color and flavor. But the ones that we're gonna use right now, 이거 몇 컵이야? 3컵. So 3 cups. These are used to make them more spicy. 됐어? 내가 해? 엄마 안. 장갑 껴야지. 이거 뭐야? 이거 저기 찹쌀풀. 스윗 라이스, 스타치. So this is the sweet rice starch. So just add all of them. This is crucial. You have to add them. That's a must. 젓갈이 뭐야? 까나리 액젓 아니야? 까나리 액젓. 알았어. 한 컵. 설탕. 설탕 다 넣어? 아니야. 아니 3스푼 정도 넣어. 장갑 낄까? So my mom is about to mix them together. Just all of them together. 매운 게 나지. 뭐 더 가지고 올까? 그래서 나중에 다 한 다음에 이제 파, 저기 대파, 쪽파, 그다음에 갓. 갓이 뭐야? 갓이 영어로 뭐라 그러지? 모르겠어. 한국 문서는 갓. 넣을까 지금? 아니 이게 다 버무린 다음에 넣는 거. 그런 거는 풀레 나거든. 마지막에 넣어야 돼. 그걸 막 이렇게 비비면 풀레가 나서 안 돼. 플레가 뭐야? 풀 냄새. 풀내. 썰렸잖아. 잘했어? 아니, 왜 하고 있어? 그쪽은 마늘, 이쪽은 생강이거든. 이게 마늘이야? 그쪽이 한 3스푼 크게. 4개 하나. 한 번 더. 하나? 그쪽 다 이게 마늘에 뭐. 생강 1스푼 오른쪽에. 그건 다 마늘인데 좀 더 넣어. 오케이. So basically we just added about like 4 huge spoonful of garlic
and 1 teaspoonful of minced ginger. 싱거워? 좀 짜야 돼. 아, 짜. 하나도 안 짜? 짜. 짜? 좀 짜야 돼. 짜 맞는데? 응, 좀 짜야 돼. 배추가 좀 맞아? 짜. 맵다. 맵지? 응. 그리고 green onion. 응. 그린 오니언 이제 대파 거. Scallion. 이거는 살살 묻혀야 돼 이렇게. 이렇게 살살 해봤는데 이거 살살 비비면 풀려나. 이렇게. 여보, 소각하고 진짜 맵다. 매워. 응? 진짜 맵다. 야, 있지? 맛있다. 여기다 더 넣어봐, 얘들아. 뭘? 이거? 응, 덜어서 조금씩 넣고 볶아야 돼. 이렇게. 됐어? 응, 됐지? 됐어. 이제 김치야? 응. 끝이야? 쉽지? 쉽네. 해봐. 손이 많이 가서 그렇지. 저 김치를 어떻게 발라야 제일 잘 발라? 그리고 뒤에서부터 이제 엄마가 하는 거 봐. 알았어. 좀 싱거운데 얘들아? 뭐가? 그 속이 배추가 짜긴 짜. 이렇게 있지? 이렇게 해서 맨 끝에 이렇게 조금씩 넣어. 맨 끝에 벌리고 보이니? 안 보이지? 응. 네. 이렇게 조금씩 놔. So it's gonna show you the best way to add the radish and all the spice into the cabbage. So you start with the back side, the back layer, and then you just start adding them in. That's all you do. But you want to start from the back. And make sure that, like, you try to spread it evenly, but it doesn't have to be perfect. It's just like kimchi. It's not a big deal, but you just try to add it on each layer. That's good. Yeah, that's basically you do. And then with the biggest layer, usually the first layer, the one in the back, you would just like kind of like fold them in half and wrap it with it. Like so. Like that. See? That's it. And then 왜? 엄마한테 닿잖아. 다 묻었네. 아니 얼굴이 안 나와서. 얼굴 안 나와서? 배추가 짜지 이게. 응? 배추가 좀 짜지. 응. 그러니까 속이 싱거우니까. 근데 매워서 아 매워. 맛있어. 맛있어? 응. 그 없게 그. 물은 안 넣었어 엄마 이거. 이게 많이 하는 거는 그런 거 넣으면은 금방 쉬어. 금방 그래서 양념을 많이 안 넣는 거는 물 넣고 금방 쉬어. 아삭하지가 않더라고. 얘를 큰 이파리 갖다 이렇게 싸. 잘했다.
So in Korean culture, when the day you make kimchi, they usually boil pork because like the fresh kimchi tastes really good with the. It goes along really well with the pork, like kind of like corn slaw and chicken. You know, like that combination. It goes really well. So this is my dad. This is my mom. They don't want to show their face, so I am going to cover it for their own privacy. But we have some pork here, different parts. And we just have cabbage. This is not fermented. It's actually marinated in salt, I think. And this is just leftover radish. I asked you guys on Instagram if there's any questions that you guys want to ask my parents. Ask away. So I'm going to answer the most popular ones. Obviously, I can't answer all of them because I don't think they have time for it. Yeah, we don't have a lot because we only wanted to make pork, but she actually made extra. I was fine with just kimchi and pork, but 근데 지금 먹 점잖게 먹어. 먹어도 되지. 그냥 먹어. 네 예능을 몰라. 뭐. 난 아빠 때문에 못 따라. 오 마늘, 맛있다. 새우젓. 맛있어? 응. 이것도 넣고. 응, 이거 넣고. 밥이 타. 밥이 찬밥. 밥도 넣고. 편하게 먹어. 조금만 나오게 해 엄마는. 그러니까 왜? 많이 넣으시면. 엄마 모자이크 처리 확실하게. 응? So, the first question that was asked on the Instagram post, Hope in J Lee asked, Kimi, 나 사춘기 때 어땠어? So how was I like during puberty? Basically, 나 사춘기 때 어땠었던 것 같아? 글쎄. 어땠냐고? 응, 많이 안 힘들게 했지 엄마. 힘들게 안 했지. 별로 안 했지 나. 응. 잠깐. 힘들게 안 했어 엄마. 어땠어? 어떻게 변했었어? 말이 없어졌지. 그래? 응. 고등학교 때? 친구만 좋아했지. 동물원에 갔을 때도 엄마랑 같이 안 놀고 친구한테 전화 통화만 하고 그랬나? 그때 사춘기 아니지. 중학교 때. 초등학교 아니야? 중학교 때. 말이 없고 친구만 좋아했지. 언니보다 더했지 내가. 응. 언니가 더 심했지? 언니보다. 조용히 잘 지나갔어요. 우리 딸들은 다 쉽게 지나갔어. 누가 고맙지. 그치. 내가 봐도 난 사춘기 별로 심하지 않았던 것 같아. 힘들게 할 때도 있었어. 나중에. 근데 사춘기 아니잖아. 그리고 동영의 딸 남자친구를 어떻게 생각하는지. 뭐 어떻게 친구인데 어떻게 생각할 게 뭐 있어? 생각 안 해봤어? 왜? 아 동현이? 응. 엄마 생각할 때? 응. 어떤 거 같아? 괜찮은 거 같아? 이뻐, 착해. 착해? 착하고 성실하고 응. 돈맨하고. 내가 먹방 시작한다고 했을 때 어떻게 생각했어? 되게 많이 궁금해 이거. So how did I asked them how they felt when they found out about me being a YouTuber or making 먹방s on YouTube. 좀 싫어했지. 직장 생활하는 걸 계속 했으면 바랬지 더. 컨티뉴어스 직장. 엄마는 그때가 제일 힘들었지. 제일 엄마한테 속상한 게 제일 컸던 것 같아 그때. 이게 웃었다고? 이빨 사이에 풀 꼈어. 그때 제일 속상했어? 딸 크면서 그때가 제일 속상했지. 지금은 어떤 거 같아? 좀 잘 되니까. 지금 어디 갔냐고? 응, 지금 아빠는? 지금 아빠가 속삭여? 아니! 그럼 뭐 지금 어떻게 그 먹방 하는 거 지금은 어떻게 생각이 바뀌었어?
솔직히 얘기해야 되나? 응, 솔직히 이렇게. 생각은 바뀌진 않았어. 근데 인정은 해. 내가 하고 싶은 거 하는 것도 열심히 잘하는구나 그러면 그래도 그 아이디어 자체는 좋다고? 안정적이지 못하니까? 그거 하나 안정적이지 못한 거 빼놓고는 뭐 자기가 하고 싶은 일 하는 거는 좋지. 근데 부모로서는 좀 불안한 건 있지 아직까지도. 맞아. 근데 뭐 경험이라고 생각해 엄마. 그렇게 생각하기로 했어. 젊으니까. 다른 사람이 뭐 생각 못했던 걸 한다니까 어떤 그런 쪽에서는 엄마는. 내가 첫 번째로 했었어. 그러니까 다른 사람이 안 하는 거를 네가 생각해내고 했다는 게 엄마는 그거는 뭐 인정해주고 뭐 인정해야지. 믿음이 가지. 인정할 건 해야지. 그럼 할 건 해야지. 첫 번째로 하는 거니까 생각 없는 애는 아니구나 그 생각을 했지. 무슨 말이야? 맛있지? 내가 한 건 다 맛있어 자기. 여기다 소주 한 잔 곁들이면 맛있어. 마셔. 괜찮아. 안 돼. 그거 모자이크하면 돼. 안 돼. 명량을 먹어봐. 맛있지 얘들아. 응, 알았어. 이게 진짜 내가 어렸을 때 제일 좋아했던 음식이 뭐야? 라면. 라면 그치? 알아 나. 이게 꽃게조였잖아. 아니야 라면. 옛날에 홍합이랑. 내가 라면 안 끓여주니까 민준에 가서 라면 끓여달라고. 그리고 그 다음에 현정이 엄마한테 가서 자기 치킨 사달라고 그러고. 그래서 한국에 가서 그랬더니 레스토랑에 치킨 사줘야 된다고 그랬잖아. 누가 제가 나오네. 아, 한갈 때? 현정이 엄마 그랬잖아. 예슬이가 치킨 사달라 그랬다고 같은 거 써줬다고. 치킨 좋아했지. 지금은 좋아하나? 맛있네. 지금은 예슬이 한때 치킨 먹을 때 알러지 있었는데. 그거 삼계탕 같은 거. 네, 그냥 괜찮아. 괜찮아? 엄마 아빠가 제일 좋아하는 미국 음식은 뭐야? 좋아한다기보다도 엄마 햄버거 아니야? 맞지? 프렌치 라이. 프렌치로 이거 그 근데 안 먹어. 살 빼서. 스파게티는 저거잖아. 이태리 음식이. 좋아한다기보다도 처음에 미국 가갖고 제일 쉽게 먹을 수 있었던 게. 옆에 살았으니까. 그렇지. 햄버거, 그래서 한 거지 뭐. 맥도날드. 옆에 살았잖아. 옆에 살아가지고. 아빠는? 아빠는? 아빠 뭐 좋아하지 미국 음식? 스테이크. 그치? 어? 뭐 좋아하나? 딱히 그렇게 좋아하는 게 없을 것 같아. 그지? 다 잘 먹었어. 아마 스테이크가 아빠는 우리 아빠는 다 잘 드신다 그래. 비싼 거. 비싼 거. 그냥 스테이크가 제일 좋아했지. 횟집 가서 스테이크 시키는 사람. 밥집에 가서. 밥집에 가서 스테이크 시켰어. 어디 가나 스테이크야. 거기 그 스테이크 주면서 해물도 옆에 있었어. 그게 아니라 딴 데는 해물 시킨 게 있었던 거 아니야? 아니야, 거기는 그 해물 그 전문점이라 해물 주면서 스테이크를 준다니까 특별한 음식인 거지. 이거 배추가 생각보다 크네. 응? 커. 뭐가? 한 손. 내 먹방 봐? 거기. 봐? 그럼 당연히 그냥 안 틀어놔? 매일도 와. 아, 그 구독해가지고? 매일도 아니면 계속 와. 꺼서 올려주려고 봐야지. 그냥 틀어놔도 돼. 틀어놓으면 그 시간 수도 있어. 시간도 있대? 시간 몇 분 보냐, 뭐 기본으로 몇 분 보냐 이런 것도 있어. 내가 어릴 때 어떤 애였어? 초등학교 때 이럴 때. 그때는 굉장히 크게 될 애인 줄 알았어. 지금 크게 안 됐어? 그때 뭐 하여간 뭐든지 다 따라하고. 불목대장에 또 와일드했죠.
완전 골목대장이었는데 진짜 지금 뭐가 좀 될 잘 줄 되지 않았나? 옛날에는 이쁘고 성격 발랄하고 성격 좋고 애들이 다 좋아했는데 완전 골목대장이야. 애들 몰고 다녔는데 희진이 재롱잔치 때 갔을 때 네가 중간에 앉아 의자에 앉아서 일어나가지고 자기 밥을 묻었다 나보다 묻었다 끝까지 다 따라했어. 노래도 되게 잘하는 줄 알았어 근데 나 아빠 닮았어 역시나 못해 어떤 게 더 맛있어 이게? 이게 맛있는데 응 많이 못 먹겠어. 뻑뻑해서. 뻑뻑해서 그치? 이게 훨씬 맛있어. 그래서 지방이 많으니까 부드러운 거 더 맛있어. 몸에 이게 좋아. 하나씩 먹어 이게 뭐 이렇게 막 크고 몸에 좋은 거는 고기 먹으면서 몸에 좋다는 사람 나 이상해 고기 몸에 아니, 좋은 살코기가 더 몸에 좋다는 얘기지. 먹기는 뻑뻑해. 어우, 되게 크네. 오늘의 주 메인 메뉴는 삼겹살 수육 그러니까 이걸 많이 먹어야 돼 뭐 보쌈. 이거 야 엄마 이거 엄마 아빠 낳았다 엄마 아빠도 욕하는 사람이 있으면 어떡해? 안 해. 안 해. 하겠지. 뭐 그걸 읽을 거야? 아니잖아. 아무 말도 안 하는데 뭐. 아니 안 읽고 어떡해. 내가 처음 남자친구 사귀었을 때 어떻게 생각했어? 초등학교 때? 응? 초등학교 때 남자친구. 초등학교 누구? 그래도 천안준에 있잖아. 누구니? 너 유치원 다닐 때. 문답인? 문답인. 그거 유치원이 초등학교가 아니라. 이름 기억하네요? 엄마 이름 배불러. 문답인. 엄마 배불러. 알시스포. 그래서 내가 어렸을 때 어떻게 혼냈어? 어떤 게 제일 잘 됐던 거, 잘 먹혔던 거 같아? 솔직히 말해야 되나? 때리는 거? 아니 때리진 않았죠. 뭐 많이 때렸나 엄마가? 의리가 있었지. 언니 혼내면 같이 혼내면 네가 많이 양보했지. 내가 배신감이 많지 않아? 언니 안 맞겠다라고 내가 대신만 이렇게 많이 해. 엄마는 그냥 혼자 싸우고 혼자 한 사람만 편든지 않았던 것 같아. 야, 이게 뭐 해피투게더 100개 특집이냐? 그렇지 않아? 그치? Okay guys, I hope you guys enjoyed this video. It definitely was a new experience for me. I got to ask them questions that I would have never asked before. So thank you guys so much. I hope you guys enjoyed it. Give it a thumbs up and please be nice in the comment box. If not, I'm gonna disable it. So thank you guys so much for watching and subscribe. I'll see you guys next time. Bye. 바이. 나 바빠야 안 해. 바이.